जल्लो मोड़ से सैफन की तरफ जा रहे हैं तो रास्ते में बलोच रेजिमेंट के जो जवान यहाँ पे शहीद हुए हैं बीआरबी नहर के ऊपर, ये उनकी यादगार बनी हुई है। मेरी चढ़ गई पींग हुलारे नजरां पीर दियां। मैं सुने थे मोर भी आंदे सफाई करना। ਮੋਰ ਤੇ ਬੇਬਾ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਬਾ ਮੋਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸੱਪ ਇਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ एक तो हकीकत हमारे सामने ही आ गई है, मोर निकलना शुरू हो गए हैं यहाँ पे मोर। तो हमारी कोशिश है कैमरे की आंख से ये भी आपको वबरकातुहू। व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं बीआरबी नहर सैफन की तरफ जाते हुए बम्बियां के मकाम पर मौजूद हैं। आज हम रावी सैफन को क्रॉस करके गाजी कक्का गांव है, वहाँ पे एक सिलसिला कादरिया कलंदरिया के बुज़ुर्ग हैं, उनके दरबार शरीफ पर जा रहे हैं। तो रास्ते में ये बम्बियां का मकाम है और बीआरबी नहर से ये पानी आ रहा है। तो इंशाल्लाह आज आपके लिए नई जगह, नई प्लेस, नई मालूमात के साथ इस वक्त हम जल्लो मोड़ से सैफन की तरफ जा रहे हैं। तो रास्ते में बलोच रेजिमेंट के जो जवान यहाँ पे शहीद हुए हैं बीआरबी नहर के ऊपर, ये उनकी यादगार बनी हुई है। वतन अजीज़ पर जिन्होंने जाने कुर्बान की बलोच रेजिमेंट के जवानों ने, तो ये यादगार बनी हुई है यहाँ पे। हमारा आज का सफ़र है जी गाजी कक्का सैफन क्रॉस करके, एक बुज़ुर्ग हैं, उनका दरबार है, आज हम वहाँ जा रहे हैं। स्टेशन से 18 किलोमीटर का फासला है जल्लो मोड़ का। आपने बीआरबी नहर क्रॉस नहीं करनी, पुल से पहले ही लेफ़्ट को होना है। तो जल्लो मोड़ से तकरीबन 17 किलोमीटर के फासले पर गाजी कक्का आएगा, हमारे साथ रहिएगा। हम इस वक्त सैफन हमने क्रॉस कर लिया है। बीआरबी नहर का ये सफ़र है गाजी कक्का गांव, जहाँ पे सिलसिला कादरिया नक्शबंदिया के बुजुर्ग हैं, उनका दरबार है, जहाँ हम जा रहे हैं।
सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरी चढ़ गई पींग हुलारे नजरां पीर दियां, ओ मेरी चढ़ गई पींग हुलारे नजरां पीर दियां, ओ मैनू पल पल आउण नज़ारे नजरां पीर दियां, मैनू पल पल आउण नज़ारे नजरां पीर दियां। जद दा फड़िया पीर दा पल्ला रंग सुनतां दा पूरा चढ़िया, जद दा फड़िया पीर दा पल्ला रंग सुनतां दा पूरा चढ़िया, मेरे हो गए वार नयारे नजरां पीर दी। मैं आपका होस्ट अब्दुल वाहिद ख़ान अपने साथी मोहम्मद सेल चुराई के साथ आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान के सरहदी और नवाही गांव गाजी कक्का जो वाक़या है सैफन। आप क्रॉस करेंगे BRB नहर के बिल्कुल नज़दीक ये गांव है। यहाँ पे अल्लाह वालों ने डेरा लगाया हुआ है, दरबार शरीफ है। हज़रत मखदूम हुसैन अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत मखदूम हसन अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जो सिलसिला कादरिया कलंदरिया के बुज़ुर्ग हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ एक बुज़ुर्ग हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं तो आपके बारे में मालूमात लेते हैं कि ये दरबार शरीफ कब से है, किस सिलसिले से इनका ताल्लुक़ है और कहाँ से ये फैज़ चला और फैज़ मुंतकिल होते 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 किन लोगों की कहाँ कहाँ ड्यूटी लगी हुई है। अगर बुज़ुर्ग हमारी रहनुमाई फरमाएं तो आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाह वालेकुम सलाम जी। खैरियत है बुज़ुर्गो? बिल्कुल खैर कर मौला अली पाक इमाम दे बच्चों सदका। ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸਣਾ? मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है जी। ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜੇ? इतने काफ़ी देर दे जी, ਤਕਰੀਬਨ करीबन हो गया सन 65 ਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨੇ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਨ 65 ਦੇ ਜੇ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਹਸਨ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਇਹ ਠੱਠੇ ਰਹਿਮ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਫਨ ਕੀਤੇ ਦੋ ਬਾਬਾ ਹਸਨ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ। ਬਾਬਾ ਪੀਰ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 50-60 ਸਾਲ 70 ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਕਲੰਦਰੀ ਹੁਸੈਨੀ। ਕਾਦਰੀ ਕਲੰਦਰੀ ਹਾਂ, ਹੁਸੈਨੀ। ਕਾਦਰੀ ਕਲੰਦਰੀ ਬਸ ਆਏ ਹੋਈ ਠੀਕ ਸਹੀ ਆਏ ਹੋਈ ਕਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੌਣ ਸਨ? ਇਹ ਬਾਬੇ ਪੀਰ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹਸਨ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹ 10ਵੇਂ ਇਮਾਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ। ਅੱਛਾ, 10ਵੇਂ ਇਮਾਮ ਦੀ ਇਹ ਔਲਾਦ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕੱਲ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਫਲੱਡ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਬੜਾ ਬੇਬਾਠਾ 88 ਚ ਫੜ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਢਾਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਭਿੱਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਥਾਂ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਤਬਲੀਗ ਤੋਂ ਬੇਬਾਕ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਮੋਜਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਅਸਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇੱਥੇ ਮੋਰ ਵੀ ਆਂਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ। ਮੋਰ ਤੇ ਬੇਬਾ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਬਾ ਮੋਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੱਪ ਐਡਾ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਸ਼ੇਰ ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਐਡਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਹਾਂ,
ਠੀਕ ਹੈ, 20,000 ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੰਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਦੇ ਅਕੀਦਤਮੰਦ ਮੁਰੀਦੀਨ ਆਂਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪ ਦੇ ਮੁਰੀਦੀਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਪੂਰੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਾਚੀ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਸ਼ੌਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਲਤਾਨੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਪਾਕ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਹ ਮੱਕੀ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਰ ਤੇ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਮੇਲਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਜੁਮੇਰਾਤ ਦੀ ਮੇਲਾ, ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਮੇਲਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ, ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੇਲਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝੇਗਾ, ਨਜ਼ਰ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਏ, ਹਾਂ ਸੋਚ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਸ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੀਦਾਂ ਦੇ ਬੈਸ ਹੋ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੈਸ ਮੈਂ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥੀ ਦਸਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਪੀਰ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸੈਦ ਪਾਕ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਜੀ। ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਕੀਦਤਮੰਦ ਆਂਦੇ ਆ, ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਹਰੀਨ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਆ, ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਸ਼ੇ ਨਸ਼ੋਏ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ, ਆਣ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੇ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਨੀਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਨੀਤ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਦਿਮਾਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਆਣ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਸੈਯਦ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਜਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਆਲੇ ਨਬੀ ਔਲਾਦੇ ਅਲੀ। ਮਾਦਰ ਅੱਲਾ ਜਾਇਬ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਕ ਬੀਬੀ ਬਿਨਤੇ ਰਸੂਲ ਬੀਬੀ ਫਾਤਿਮਾ ਦੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਸਲਾਮੁੱਲਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਔਲਾਦ ਮੇਰੀ ਧੀ ਫਾਤਿਮਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਰਾ ਮੁਸਤਕਿਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਝਾੜੂ ਕਾਸ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸਈਦਾਂ ਦਾ ਸੈਯਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਮਤੀ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਲਾਹਨਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਈਦਾਂ ਦਾ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸੈਯਦ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਝਾੜੂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਝਾੜੂ ਦੇਣ ਚ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਜੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਰੱਬ ਕੋਲ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਈਦਾਂ ਦਾ ਝਾੜੂ ਦੇਣੇ, ਹੋਰ ਅਸਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇ, ਹੋਰ ਅਸਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇ ਦਈਏ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਂ ਦੇ 12 ਦਾ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਜੱਜ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਦਰਖਾਸਤ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲਈ ਦੀ ਇੱਕ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਜੇ, ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਰਾਮਤ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਇੱਕ ਫੈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲ ਸਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚਾਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਥਰੂ ਕਨਵਰਟ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਮਸੱਲੀ, ਉਹ ਬੇਇਲਾਜ ਸੀ। ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਦਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਈਦਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲ, ਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਦਕਾ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦਾ ਉਹਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਬੀਨੀਆਂ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਵੱਢਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਕਣਕ ਵੱਢਦੀ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਬੀਨੀ ਆ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 4 ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਥੋਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਈ ਮੋਜਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਲੱਖਾਂ ਮੋਜਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੋਜਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੋਜਦੇ ਨੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਰਾਮਤ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਰਾਮਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਕਰਾਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਾਮਤ ਹੀ ਕਰਾਮਤ ਦਾ ਪੋਤੇ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਸੈਯਦ ਨੇ, ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਨੇ, ਮਾਦਰ ਅੱਲਾ ਜਾਇਬ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਪਾਕ ਬਿਨਤੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ। ਇੱਥੇ ਘਾਟਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨੀਤ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖਾਲੀ ਜਾਣਾ ਬੇਨੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤ ਸਾਥੀ ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਇਹ ਤਰਾਉਂਦ ਰਿਹਾ। ਮਾਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਇਹ ਮਾਨੀ ਨੇ ਝਾੜੂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਤਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਖੀਏ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਵੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਭਾਗ ਲਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਭਾਗ ਲਾਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੋਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦੀ ਆਜਦਾਂ ਦੀ ਗੁਨਹਗਾਰਾਂ ਸੁਣ ਲੈ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾ ਪੰਜ ਤਨ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਵੇ। ਆਮੀਨ। ਸਦਕਾ ਨਬੀ ਤੇ ਨਬੀ ਦੀ ਪਾਕ ਆਲ ਦਾ, ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ, ਹਸਨ ਦਾ, ਹੁਸੈਨ ਦਾ, ਬੀਬੀ ਜ਼ੈਨਬ ਸਲਾਮੁੱਲਾ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ, ਬੀਬੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਮੀਨ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਆਮੀਨ ਸੁਮਾ ਆਮੀਨ ਸੁਮਾ ਆਮੀਨ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਵਾਜੇ। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਦਵੇ ਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਦਵੇ। ਬਹੁਤ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਫਾਤ ਤੋਂ, ਅਸਮਾਨੀ ਆਫਾਤ ਤੋਂ, ਦੀਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਔਲਾਦ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਮੌਲਾ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਸਦਕਾ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦਾ बचा के रखे। आमीन आमीन आमीन। व्यूअर्स, आपने बुज़ुर्गों की गुफ्तगू सुनी। सरहदी गांव है ये जहां मैं मौजूद हूँ 9 रोज़ का नाम बाबे दरबार दा जी। 9 रोज़ 9 रोज़। हाँ खुशी का मकाम है। 9 रोज़ मना खुशी। माशाल्लाह।
माशाल्लाह ਇਹ माशाल्लाह। ਬਾਬਾ 9 ਰੋਜ਼ ਬਾਬਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ 9 ਰੋਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਇਹ ਨਾਲ ਚੌਂਕੀ ਆ रेंजर दी। ਰੰਜਰ ਦੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਬਾਬਾ 9 ਰੋਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਸਜਦਾ ਪਾਕਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਆ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਜ਼ੇਨ ਚ ਆ ਗਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸਲਾਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਇਆ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਿਹਾ, ਅਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਐ ਵਗ ਗਿਆ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਚੜ ਗਿਆ ਨਹਿਰ ਤੱਕ ਪੈਣ ਟਿਕ ਲਗਾ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਗਿੱਲੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਚ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬੇ 9 ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਜਰ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨਬੀ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਖਿਜਰ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨਬੀ ਦੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਆ ਨਾ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਲਾਈ ਉਹਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਉਹ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਗੈਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਖਿਜਰ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨਬੀ ਇਹ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ आपने बाबा जी की गुफ्तगू सुनी, सिर्फ एक बात अकीदतमंदों के लिए गुजारिश है, आप लोग जहन में रखें। बाबा जी भी फरमा रहे हैं, जो अल्लाह वालों ने फरमाया, जो तबलीग की, आप नेक नीयत से आएँ, नेक नीयत लेके आएँ, पाक और साफ होकर आएँ। जो आप दिल में मुराद लेके आएंगे, पूरी करने वाली अल्लाह की ज़ात है, मगर ये वसीला बनेंगे, आपकी सिफारिश का ये वसीला बनेंगे अल्लाह वाले, क्योंकि इन्होंने अल्लाह को राज़ी किया। बात फिर वही, कहीं भी अल्लाह वालों के दर पे मैं जाता हूँ तो एक बात ज़रूर कहता हूँ, आप अपनी निगाह पे, अपने दिल पर और अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखें, अल्लाह आपको वो अता करेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। और 2-3 दोस्त साथ हैं, बाबा जी के खादम हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, अगर कोई बात करना मुनासिब समझे तो हम गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी भाई। क्या हाल है भाई जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आप सुनाएं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। की नाम है ਵੀਰ ਦਾ? जी मेरा नाम माजिद अली उर्फ ਮਾਝਾ। ਮਾਝਾ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸਰਕਾਰ, ਜੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 13-14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਆਲਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਆਂਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇ ਕਿ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਏ ਨੇ, ਅਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ, ਲੋਕ ਮਸਰੂਫੀਆਤ ਬੜੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਕੂਨ ਬੜਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਜੱਲੋ ਮੋੜ ਤੋਂ 14 ਮੀਲ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦਰਿਆਏ ਰਾਵੀ ਸੈਫਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 1 ਮੀਲ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਕਦੀ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਿੱਖੀ ਢਾਣਾ। ਭਿੱਖੀ ਢਾਣਾ। ਭਿੱਖੀ ਢਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਤੋ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਗਾਜ਼ੀ ਕੱਕਾ। ਜੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਾਜ਼ੀ ਕੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਲਾਵਾਂ ਦਾ, ਮਲਾਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 21-22 ਨੂੰ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਨਾਰੰਗ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਈਏ, ਕਾਲਾ ਖਤਾਈ ਰੋਡ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਪਖਿਆਲੇ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਯਦ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮਕਾਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੂਰੋਂ ਦਰਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਕਿਸੇ ਚੋਰੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆਂਦਾ ਆਣ ਕੇ, ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਨੌਰ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਇਹ ਹਸਨ ਅਲੀ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇਸੇ ਦਰਿਆਏ ਰਾਵੀ ਤੇ ਸੈਯਦ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜੜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਯਦ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਰਬਤਾਂ ਲਿਆਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਮਦਫਨ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਟ ਵਸਾਵੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਚਨਿਓੜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੰਗੂ ਮੋੜ ਦੀ ਅੰਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੋਟ ਵਸਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਪਖਿਆਲੇ ਆ ਗਏ, ਪਖਿਆਲਿਓਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਦਫਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਭ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੀਦ ਨੇ। ਕੋਈ ਛਦਰਿਓਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਤਿਓਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਟਲ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟੁਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੋਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਮਾਜਿਦ ਭਾਈ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਚ ਇਹ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ।
ਠੀਕ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕੋ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ 500 ਸਾਲ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਸਨ ਇਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਬਣ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅੱਛਾ ਜੀ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਢੱਗੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਘਾਟੀ ਚੜੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਥੱਲੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਕੁ ਮਕਾਮ ਮੋਹਰ ਆ ਗਏ ਥੱਲੇ ਇੰਨਾ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਹਾਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਮੋਹਰ ਹੈ ਥੱਲੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆ ਜਾਵੋ ਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਆ ਜਾਵੋ ਇੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤਿਆ ਸੱਪ ਲੰਘ ਗਏ मुझे भी मोहर आ गया माजिद भाई व्यूअर्स आप देखेंगे उधर नहीं जाना तनकीद करना बहुत आसान हाँ बहुत आसान बिल्कुल बिल्कुल। ये फकीर के पास रहता है दरवेश ने लो लगाई है ट्राउजर पहना हुआ है शर्ट पहनी हुई है आपको देखने में ये एक मम्मी डैडी लगेगा मगर इसको देखने के लिए भी निगाह की ओ जरूरत है सामने बराबर की सर की जरूरत है आपने माजिद भाई ने बड़ी शफकत फरमाई बड़ी तफसील के साथ गुफ्तगू फरमाई माजिद भाई आप कोई जब से वाबस्ता हैं इन लोगों के साथ कोई एक ऐसी बात जो आपको कभी भी ना भूले या जिस बात ने इनके साथ आपकी निस्बत इनके साथ मजबूत से मजबूत कर दी हो कोई एक बात मेरे पास अगर पूछेंगे ना तो जो मेरी फैमिली के साथ तकरीबन आज से 1 माह पहले हो चुका है जो मेरे वालिद साहब थे ना उनको मुंह से ब्लड आने लगा तकरीबन 1 बार 2 बार 40 मरतबा उनको मुंह से ब्लड आया और हमारा जो घर है ना वो 6.5 मरले में वो एक रुताब में खून बाहर चला गया तो जो मेरे अबू हैं ना उनके कानों में भी खून आ गया और अल्लाह पे यकीन कीजिएगा मुझे कोई ज़रूरत नहीं कसम खाने की यही जो बादशाह हैं यही जो बादशाह हैं इनकी दरगाह से खाली एक पानी की बोतल भर के रात को रख दी है और सुबह ले गया हूँ डॉक्टरों ने बोला है कि 2,50,000 रुपये का टीका जो है इंजेक्शन इंपोर्ट करवाना पड़ेगा वो इनको लगवाएंगे तो इनके मैदे में अंसर है वो ख़त्म हो जाएगा हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं हम कहाँ से लेके आए लेकिन ये दरवेश जो है अल्लाह के फ़कीर हैं सैयद बादशाह इन्होंने यहाँ पे खाली एक पानी की बोतल रख के मैं घर में ले गया हूँ शायद ये अभी भाई के पास भी हो तो घर में ले गया हूँ खाली सिर्फ वो पानी अपने अबू को पिलाया है और यकीन कीजिए कोई वो इंजेक्शन नहीं लगवाया कुछ भी नहीं किया कोई मेडिसिन कुछ भी नहीं लिया अभी भी डॉक्टरों ने बोला अगर ये एक सिगरेट पिएगा तो ये खत्म हो जाएगा मेरे साथ चलकर देख सकते हैं वो रोजाना की 2 डब्बियां बिल्कुल अभी तक पी रहे हैं यानी कि असल जो मौलवी थे असल जो डॉक्टर थे उन्होंने उनका ऑपरेट कर दिया उनके अंदर कैमरा भी भेजा उन्होंने हमें आंसर भी दिखाए हैं कि अभी ये एक सिगरेट भी पिएंगे ये खत्म हो जाएंगे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल गुजर गया अभी तक वो 2 सिगरेट की डब्बी अभी तक पी रहे हैं जितना ही मना कर रहे हैं उतना और बाकी क्या है कि अल्लाह ताला की ज़ात है उनके ये इबादत करने वाले हैं नेक लोग हैं जिनकी वजह से हम लोगों को यहाँ पे आके रिक्वेस्ट करनी पड़ती है अपील करनी पड़ती है दुआ मांगनी तो इसके लिए हमारे पास जो है ना मालिक के खालिक के कायनात के लिए देखें अल्लाह ताला की ज़ात ने ये तो बड़ा उनका शुक्रिया है कि आपको यहाँ पे भेजा है आप एक अच्छा रिक्वेस्ट लेने के लिए अच्छी बात लेने के लिए यहाँ पे आए तो आपकी भी बहुत मेहरबानी इंशाल्लाह जो मेरे मालिक ने चाहे अल्लाह ताला की ज़ात आपको भी ऊंचे से ऊंचा मुकाम अता फरमाए सबको जो भी यहाँ पे बैठे हुए तो आपकी बहुत मेहरबानी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे आए चैनल सब्सक्राइब किया और इनके भी आपकी बहुत शुक्रिया माजिद भाई शुक्रिया जनाब आपने माजिद भाई की गुफ्तगू सुनी अल्लाह वालों की दरगाह से हमें अगली वीडियो के लिए गाजी कक्का गांव जो सरहदी गांव है सैफन क्रॉस करके BRB नहर के बिल्कुल साथ अल्लाह वालों ने जो डेरा लगाया हुआ है मखदूम हुसैन अली शाह मखदूम हसन अली शाह गुलाम अली शाह पीर शेर अली शाह वो भी अंदर मदफन है दरबार शरीफ के अंदर वो भी हमने आपको वीडियो में दिखाया यहाँ से अपने साथी मोहम्मद सैयद चुराई और अपने होस्ट अब्दुल वाहिद खान को इजाज़त दीजिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़।